الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الآنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصاً منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولاً بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Barcha alemlerini yoktan var kılışı, barcha alemlerini terbiyelep duruşu, barchalarımızın Rabbimiz, ilahımız bulgan, barchalarımızın canımız, tenimiz, rizqimiz, gündelik turmuşumuz onun kulunda bulgan, hem barchalarımızı bu dünyadan köşkeş, gadil hüküm itip, müminlerini cennet bilen siyindirüşü, büyük Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd sana barcha maqtovlarımız bulsun. Ve hem de alemlerge rahmet için jiberilmiş, bizlerge zor örnek bulgan, Kur'an boyunca yaşap көрсеткен, İslam bizlerinin kalpleri bizge kadar, bizlerinin turmuşumuzga kadar, her bir müminge kadar, hem kıyamet gününe kadar erişsin için tırışkan Resulübüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin nişke türünden çıkan salavat şeriflerimiz bulsun. Hem şu cuma namazında kardeşlerim bilen görüşem deyip, cuma'nın ecir savabına erişem deyip kelgen kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala bizlerinin bilip bilmek olan hata kimçilik günahlarımızı kişirip, kılgan izi amel ibadetlerimizi kabul eyleseydi. Elhamdülillah, Allah Subhanahu ve Teala özünün büyük rahmeti bilen bizlerini bu yaktı dünyaga, sınav dünyasına, vakıtlışa dünyaga, hem vakıtı tiz uzup, yanadan tağın bir ölüm degen işik bilen ikinci dünyaga şığırga əzirlənə turgan bu dünyaga Allah Subhanahu ve Teala bizlerini jiberdi. Şuşu dünyada Allah Subhanahu ve Teala özünün rahmetlerin ingdirip tura her mizgil, her saat, her vakit, qaysylaryny biz işitəbiz, görəbiz, hem qaysylaryny biz işitmeybiz, hem görmeybiz, hem görüp ilgire almeybiz, fikirlep de ilgire almeybiz. Allah Subhanahu ve Teala özünün büyük rahmeti bularak bizlerge büyük rahmeti özünün Kur'an-ı Kerim'in Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin hem hidayetin indirdi. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın bizler için ingen en zor rahmetidir. Allah Subhanahu ve Teala şu rahmetini indirdi gadigine itip tugil, hidayet itip, hidayet. Bu hidayet degen söz aslında zor мәгънә yata. Нәрсә ул hidayet? Biz irendik sileşirge turu yol dip. Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki birinci bitlerdeki biz küplerimiz yattan bilgen Bakara suresinin birinci ikinci ayetlerini okup karasak Allah Subhanahu ve Teala ayet Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zalikel kitabu la rayba fihi huden lil muttaqin. Elif lam mim bu kitap şik yok. Takvalar için kullanı instruksiyası, takvalar için hidayet, takvalar için turu yol. Biz bu sözünü küp işitəbiz, işittik, yatladık, irendik. Lakin nerse ol hidayet? Hidayet degen nerse, galimler büleler bir nişe türlü bula. Anın birisi hidayet, Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerinin tenibizning yaşav, tenibizning hareketlenu mümkünçiliğin biruvi. Kulubuzga hidayet birde biz tuta alabız, ayağımızga hidayet birde yeri alabız, közümüzge hidayet birde köre alabız. İkinci tür hidayet, Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerge haqlıq bilen batılını aşıp kürsətüvi.
Hidaят дигән нәрсәнең икенчесе без аңлыйбыз нәрсә ул хак, нәрсә ул ялган. Аңладык без ислам белән яшәү кирәк икәнлеген, аңладык без Аллаһ субханаһу ва тааляның аятларын, аңладык без хамырның харам икәнлеген, аңладык Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәте ул яшәеш, ул күркәм тормыш, аны тормышыбызга кертергә икәнлеген. Ләкин бар тагын бер төр галимнәр аңлаткан хидаятның тагын бер төре. Ул инде шушы хаклыкны үзеңнең тормышыңа кертү. Аңлау белү генә түгел, аны тормышыңа кертү. Күп вакытта без исламның күп гыйлемнәрен, исламдагы булган күп Коръәндәге булган, хадистәге булган аят хадисләрне өйрәнәбез, яттан беләбез, фикхны беләбез, шәригать хөкемнәрен беләбез. Кайчагында була хәтта 5 ел мәдрәсәдә укып чыгабыз, ятлыйбыз, ләкин ул тормышыбызга әле тулысынча керми. Без күп нәрсәне беләбез. Сөннәтне ничек сөннәт икәнлеген, нинди гамәл сөннәт икәнлеген беләбез. Ләкин тормышка керү өчен безләргә нәкъ шул хидаят кирәк икән. Ләкин бу хидаят, шушы хадис, шушы Коръән аятын кемнең тормышына керә соң? Ятладык бит, аңладык бит, ник соң мин аның белән яшәмим, ник минем калбимдә аңарга карата омтылыш юк? Хәтта кайчагында кайбер хадисләрне, кайбер аятларны без аңлап та бетерә алмыйбыз. Ничек инде аның белән яшисең? Ничек алай яшәргә мөмкин инде дип? Яисә аңлатырга тырышабыз үзебезнең нәфесебезнең кысуы аркасында бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шарында җиңел булган дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары аны күргәннәр, хаклыкны күргәннәр, аның белән яшәргә аларга җиңел булган дип үзебезне тынычландырырга тырышабыз. Хидаят безнең тормышка керер өчен Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдәге шушы Бакара сүрәсенең 1-нче аятында ук игътибар итеп карыйк, нәрсә дип әйтә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фих худан лил муттақин. Алиф лам мим. Заликал китаб. Бу китап, ягъни Коръәни Кәрим, барыбызда сия торган, барыбызда ярата торган, барыбызның да киштәсендә булган һәм яратып укый торган китап Коръәни Кәрим. Ла райба фих, бер нинди шик юк. Тақвалар өчен куллану инструкциясе. Тақвалар өчен хидаят. Димәк, шушы хидаят безнең калбыбызга, безнең тормышыбызга кирсен өчен тақвалык кирәк икән. Раббыбызның газабыннан курку кирәк икән. Раббыбызның безне һәр вакыт күреп тора икәнлеген аңлавыбыз, Раббыбызга карата мәхәббәт, аның диненә карата мәхәббәт, аның расулына карата мәхәббәт безнең калбыбызга кирип урнашуы кирәк икән. Шуннан соң Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә хидаятны бүләк итеп бирә. Зур галимнәрнең китапларында укып карасак, хидаятны алар аңлаталар. Аллаһ Тәгаләгә якынайган сайын Аллаһ субханаһу ва тааля кеше тормышында хидаятны арттыра. Якынайган сайын ул күбрәк сөннәтне, күбрәк аятларны үз тормышына кертә башлый. Аңлаган сайын. Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне һәр вакыт күреп һәм ишетеп тора. Без бу сүзләрне барыбызда беләбез. Хәтта бу сүзләр безнең Аллаһ Тәгалә сине күреп тора дигән сүз безнең калбыбызны да күп вакытта тетрәндерми. Күп вакытта без аның турында уйланмыйбыз да, шул ук калбтәге тақвалыкның зәгыйф булуы сәбәпле. Ләкин моңарга бер мисал китерәсе килә. Бер кыйсса. Әхмәд ибн Ханбал исемле зур галимне барыбызда беләбез. Көннәрдән бер көнне Әхмәд ибн Ханбал ишетә, моның шәкертләренең берсе көн сайын ятыр алдыннан Коръәнне тулысынча укып чыга икән. Көн сайын.
Шушы сүзне ишеткәннән соң Ахмад ибн Ханбал үзенең шәкерте янына бара һәм әйтә: "Балам, мин ишеттем, син көндә Куранны укып чыгасың икән, бу дөресме?" Әйтә: "Е, дөрес." Ахмад ибн Ханбал әйтә: "Балам, бүген ятыр алдыннан ука әле аны, мин сине күреп тора дип уйлап. Остазың яныңда утыра дип уйлап ука әле." Икенче көнне Ахмад ибн Ханбал шәкерте белән күрешкәннән соң, шәкертеннән сорый: "Я, ничек укыдыңмы?" дигәч, әйтә: "Эй остазым, Куранның эштән бер өлешендә укып бетерә алмадым." Ахмад ибн Ханбал әйтә: "Балам, бүген ука әле, сине Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям күреп тора дип уйлап." Бу шәкерт кайта укый. Икенче көнне Ахмад ибн Ханбал шәкерте белән күрешкәннән соң сорый: "Я, ничек укыдыңмы?" дигәч, әйтә: "Куранның 30-нчы җүзендә укып бетерә алмадым. Ахыргы җүзне дә укып бетерә алмадым." Ахмад ибн Ханбал әйтә: "Балам, бар кайт, һәм бүген ятыр алдыннан ука әле, Аллаһ Тәгалә сине күреп тора дип уйлап." Икенче көнне Ахмад ибн Ханбал шәкерте белән күрешә. Һәм сорый: "Укыдыңмы?" Әйтә: "Валлаһи, Фатиха сүрәсен дә укып бетерә алмадым, төне буе елап чыктым" ди. Без беләбез күп нәрсәне. Укыган вакытта хадис һәм аятларны игътибарыбыз ул хәтле тепкә ук төшмичә, без аны җиңелчә укып китәбез. Ләкин карыйк, бу шәкерт бит көндә укый, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аны күрми, Ахмад ибн Ханбал аны күрми, ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля аны күреп тора. Һәм монда да безнең тормышыбызда Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне күреп тора һәм безләрне чакыра үзенең һидаятенә. Һәм шундый күркәм аятлар белән Әл-Анфал сүрәсенең 24-нче аятын укып карыйк. Нәрсә өчен кирәк безгә бу һидаят дигәндә, Аллаһ субханаһу ва тааляның Куръани Кәримдәге Әл-Анфал сүрәсенең 24-нче аяты: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману стаджибу лиллаһи ва лир-расули иза даакум лима юхйикум." Эй иман китергән бәндәләр, я айюхаллазина аману истаджибу лиллаһи ва лир-расули, җавап бирегез Аллаһның һәм аның расуленең сезне чакыруына, кайчан ул сезне яшәешкә чакырган вакытта. Яшәеш, тормыш, күркәм тормыш дип атый Аллаһ субханаһу ва тааля, яшәеш дип атый. Яшәеш дип атый шул һидаятны Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм һәрберебез аңларбыз. Нинди генә хадис, нинди генә аятны ишетсәк тә, әгәр без аны аңламыйбыз икән, аңламавыбыз шушы аят хадистә, яисә шушы чорда яшәмәүдә түгел, аңламавыбыз безнең калбыбыздагы тақвалыгыбызның, Раббыбызга карата мәхәббәтнең җитеп бетмәвендә генә. Аңламавыбыз, тормышыбызга кертмәвебез тақвалыкның җитеп бетмәвендә генә. Аны кертәбез икән, яшәеш керә. Аны кертәбез икән, Аллаһ субханаһу ва тааляның дине безнең тормышыбызга керә. Ике дөнья бәхетенә ирешә алабыз Аллаһ субханаһу ва тааляның һидаяты белән. Хвала Аллаху, Господу миров, Создателю всего сущего, и пусть будет благословение и приветствие Аллаха пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, который является для нас наилучшим примером. Альхамдулиллах, Аллах субханаху ва тааля отправил нам свою милость, и каждое мгновение Аллах субханаху ва тааля отправляет нам свои милости, и один из его милостей это хидаят Аллаха субханаху ва тааля, инструкции, с которым мы должны жить. И Аллах субханаху ва тааля в Коране нам сообщает: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Кто боится Аллаха,
Аллах Тааля дает ему возможность развлечений, разделений между истиной и ложью. Это хидаят Аллаха Субханаху ва Тааля. Все мы желаем достичь довольства Аллаха. Каждый мумин, каждый мусульманин желает быть вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в раю. Каждый мусульманин желает рая. Каждый раз, когда мы читаем намаз, каждый раз, когда мы приближаемся к какой-то сунне, либо к велениям Аллаха Субханаху ва Тааля, мы желаем получить награду, мы желаем получить довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. И каждый раз приходит к нам шайтан своими наущениями, показывая нам, что наша жизнь еще долгая. Пытается нам объяснить, что наша жизнь еще долгая, еще у тебя множество возможностей получить эту награду. Может быть, ты завтра сделаешь, может быть, ты послезавтра сделаешь, сходишь в следующей неделе на джума, на пятничный намаз, сходишь в следующий год, через год сделаешь вот это свое дело. Оставляй сегодня. Сегодня я призываю тебя более слаще, более сладкой вещи, более сладким делам. Такими наущениями приходит шайтан и пытается, чтобы мы оставили те или иную сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и аяты, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам отправил. И что же нам дает, если мы будем заставлять себя и будем жить сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нравится нам он или нет? Если мы будем заставлять себя и придем к аятам Аллаха Субханаху ва Тааля, понимаем мы их или нет? Если введем их в свою жизнь, ученые нам объясняют, человек обретает счастье этого мира. Обретает счастье этого мира, он находится в наших сердцах, не в нашем теле. Человек всю свою жизнь проводит, искав счастье в этом мире. Он ищет счастье в телесных наслаждениях. Он думает, наслаждаясь своим телом, наслаждение я получу от этого мира и успокою свою душу. Все больше и больше ищет наслаждение и никогда не находит. Наслаждение этого мира находится в наших сердцах. Наслаждение этого мира находится в том, когда мы будем жить по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда мы услышали какой-то хадис, мы услышали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел нам пить воду сидя. Услышали маленький хадис, сели сразу. Сели и пьем воду, и никогда больше не пьем стоя. Мы услышали от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что мы знаем, что нежелательно кушать стоя. Услышали, сели и живем с этим, и никогда не кушаем стоя. Мы услышали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лежал и велел нам лежать, когда мы спим, на правом боку. Если даже мы хотим, ложимся на правый бок. И больше никогда не делаем обратное. Сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые жили с Кораном и сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они говорили «Сами'ана ва атa'ана», услышали и повиновались. Мы, когда читаем их сиру, их истории, мы удивляемся их жизни. Как они смогли так жить? Они были счастливы, они были готовы пожертвовать собой, своей жизнью, своим имуществом на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, и в их лицах была радость. Они готовы были встретиться с Аллахом Субханаху ва Тааля, если даже в этот миг они уйдут от этого мира. Они были счастливы. Они принимали сунну сразу.
не отрекаясь. Мы чем хуже? Что нас оставляет? Что нас сдерживает от этого? Наши роскошные машины? Или наши прекрасные дома? Или наши непослушные дети и жены? Что нас оставляет от этого? Что нас сдерживает? Сдерживает только то, что в наших сердцах недостаточно богобоязненности. Но как он придет, эта богобоязненность, если мы не будем стараться? Если мы будем ждать, что от Аллаха Субханаху ва Тааля когда-нибудь придет к нам, в наше сердце, эта богобоязненность, и я упаду, падаю на сажда. Падаю. Не сам пойду, а падаю. Меня заставят идти туда. Нет. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране нам сообщает: «Инна Аллаха ла югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Поистине Аллах не меняет никакой народ, пока они сами себя не изменят. И богобоязненность придет в то время, когда мы услышали хадис и сразу же начали выполнять это. Когда мы услышали аят, и ничто нас не сдерживало от этого, и сразу ввели в нашу жизнь. И в таком форме мы обретем счастье этого мира. И это счастье будет только мостом для вечного счастья, в котором мы встретим Аллаха Субханаху ва Тааля, в котором встретим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с улыбкой на лице, спокойной душой. Увидим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидим в таком форме, в котором он сказал: «Я соскучился по своим любимым братьям». И будет какая радость в то время, когда этими людьми окажемся именно мы. Окажемся именно я и именно тот брат, который сидел около меня в мечети и читал намаз вместе со мной. Именно он, именно я окажемся теми людьми, про которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Я соскучился по вас, братья». И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает так, чтобы мы жили в этом мире, искав довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля һәр беребезне аның ризалыгы өчен яшәүләребезне насыйп эйләсә иде. Аллах Субханаху ва Тааля бу дөньяда калган көннәребездә, калган сәгатьләребез, минутларыбызда аның итәгатендә, Расулының итәгатендә үткәрә алуларыбызны насыйп эйләсә иде. Аллах Субханаху ва Тааля һәр беребезгә аның динен халыкка ирештерүчеләрдән булуларыбызны насыйп эйләсә иде. Аның диненә файда китерүчеләрдән булуларыбызны насыйп эйләсә иде. Аллах Субханаху ва Тааля һәр беребезгә аның аятларын, Расулы саллаллаху алейхи ва сәлләмнең сөннәтен тормышыбызга кертеп, шуның белән сөенеп, шуның белән йөзләребездә нур, каләпләребездә нур булып, бу дөньяда бәхетле булып, бу дөньяда كشكشت منجلك بخدك إيرش لربز النصيب إلى سيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.